میری تصویروں کو پورے ملک کے اندر آذان الہی کی تصویر کے طور پر پیش کیا گیا، میری تصویر کے اوپر ہنجروں کو رکھا گیا، میری تصویر کے اوپر چاقوؤں کو رکھا گیا، میری تصویر کے اوپر لہو کے دھاروں کو بکھیرا گیا، میری تصویر کے اوپر لعنت کے اور القاب کو لگایا گیا، مجھے گالیاں دی گئیں، میرے بارے میں ہرزہ سرائی کی گئی، جھوٹے الزام تراشی کی گئی، پروپیگنڈے کے جالوں کو بنا گیا۔ اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ میں نے حکام بالا کو اس بات کا بھی پیغام پہنچا دیا ہے، اور آپ کے توسط سے آج میں اس بات کو بھی دہرا دینا چاہتا ہوں، اسی کی آڑ کے اندر میرے اور شام بھائی کے قتل کی پلاننگ کو بھی تیار کر لیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شہید کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر میں اس ملک کا شہری ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے نہیں بھاگوں گا۔ آج بھی مجھے تھریٹ کالیں دی گئیں کہ آپ نے جمعے کو نہیں پڑھانا، میں نے کہا احسان لئی ظہیر کا بیٹا ہوں، سینے پہ گولی کو کھا سکتا ہوں، لیکن منبر رسول اللہ سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر میں ISI سے، میں MI سے، میں ID سے، میں نڈا سے، میں ملک کے حساس اداروں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کو اس بات کا علم ہے توہین کرنے والا اور ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے خانوادے کی احانت کرنے والا اور ہے، اور ہم نے اس کے پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جائے تو ہم کبھی اس کے بارے کے اندر کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ اور میں یہاں تک یہ بات کہتا ہوں، اگر میں نے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حیدر کرار کی شان قدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کی ہو تو میں خود اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، صاف کہو ہم تم کو گوارا نہیں کرتے، ہم تم کو برداشت نہیں کرتے، لیکن تم میرے اوپر توہین صحابہ کا الزام نہیں لگا سکتے، تم میرے اوپر توہین اہل بیت کا الزام نہیں لگا سکتے۔ میں حساس اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جس نے سیدنا حیدر کی شان قدس کے اندر گستاخی کی ناپاک جسارت کی ہے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور وہ لوگ جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، وہ لوگ جو میری تصویروں پر لگا رہے ہیں، وہ لوگ جو میرے بارے میں تبرہ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی قانون کے کٹہرے کے اندر پہنچا دیا جائے، اور ان کے خلاف بھی مضبوطی کے ساتھ مقدمے کو قائم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ مجھے یہ بات بتلائیے، حکام بالا تک آپ یہ مطالبہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے؟ زندگی میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سائے کے اندر گزاری ہے، یہ کس طرح کی بات ہے؟ 35 برس سے منبر رسول کے اوپر موجود ہوں، 35 برس سے قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند کر رہا ہوں، اور میرے پورے لٹریچر کے اندر، میری پوری تقاریر کے اندر کوئی ایک جملہ بھی توہین صحابہ یا توہین اہل بیت کا دکھلا دیا جائے، ساری زندگی منبر رسول کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن اگر تم سمجھتے ہو جھوٹے پروپیگنڈے کے زور پر اور قاتلانہ حملے کی دھمکیوں کے طور پر اور مجھ کو شہید کرنا اور ہشام الہی ظہیر کو شہید کرنے کی پلاننگ کے زور کے اوپر میری آواز کو حرمت صحابہ کے لیے دبا دیا جائے گا، اللہ کی قسم ہے صدیق کی صداقت کا جھنڈا اٹھاتا رہوں گا، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگاتا رہوں گا، ذوالنورین کی صحابت کا ترانہ گاتا رہوں گا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوڑا لہراتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر دنیا کی کوئی آواز خوف اور دباؤ کے ذریعے اور جبر کے ذریعے ہماری آوازوں کو دبا نہیں سکتی۔ 2.5 ٹوکروں کو لے کر میرے خلاف جلوسوں کو نکالنے والوں، میں آج جمعۃ المبارک کے دن تک انتظامیہ کے رویوں کو دیکھ رہا تھا اور انتظامیہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے طرز عمل کو دیکھ رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر ہمیں اس ملک کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن و امان عزیز ہے، ہم اس ملک کے اندر فسادات کو پھیلانے کے مخالف ہیں، ہم اس ملک کے اندر الزام تراشیاں کرنے کے مخالف ہیں، ہم اس ملک کے اندر بلیم گیم کو عام کرنے کے مخالف ہیں، لیکن اگر بلیم گیم کو بند نہ کیا جائے تو پورے ملک کے اندر اجتماعات کو نکالا جائے گا، جلسوں کو انعقاد کیا جائے گا،
रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और ऐसे आलम के अंदर इस बात को वादे कर दिया जाएगा, वो लोग जो सिद्दीक को गाली देते हैं, वो लोग जो फारूक को गाली देते हैं, वो लोग जो ज़ुन्नूरैन को गालियां देते हैं, वो लोग जो मियां आयशा को गालियां देते हैं, उन लोगों के लगामों को तुमने छोड़ा हुआ है। और जो अज़मत अहले बैत की बात करते हैं और जो अज़मत सहाबा की बात करते हैं, उनको तुम शहीद करवाना चाहते हो। हज़रात गिरामी कदर शहादत का कोई डर नहीं है। हज़रत अल्लामा को भी शहीद किया गया, अगर मुझे भी शहीद कर दिया गया तो क्या होगा? कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाख के काफिले, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। हम इस बात को समझते हैं, इस मुल्क के ऊपर हमारा भी उतना ही हक है जितना किसी दूसरे का हक है। मुझे मुल्क का अमन अमान चीज है, मैं मुल्क के अंदर फसाद नहीं करना चाहता। अगर तुम हमारी तस्वीरों को काला कर सकते हो, क्या हम तुम्हारी तस्वीरों को काला नहीं कर सकते? क्या हम तुमको गालियां नहीं दे सकते? क्या हमें जुबान चलानी नहीं आती? क्या हमें कलम से लिखना नहीं आता? क्या हम सोशल मीडिया के सल को तुम्हारे खिलाफ मुतारक नहीं कर सकते? क्या हम सड़कों के ऊपर नहीं आ सकते? क्या हम गूंगे हैं? क्या हमारे ज़मीरों पे कुफर है? क्या हम बुज़दिल हैं? अल्लाह के फज़ल करम से हम सीने पे गोलियां खाना जानते हैं, आदाए दीन की तरफ पुश्तों को करना नहीं जानते। हुक्काम वाला इन बेगैरत बेहमियत सहाबा के दुश्मन और अहले बैत इज़ाम का नाम लेकर उलमाए अहले सुन्नत की किरदार कशी करने वालों को लगाम दो। अगर तुमने लगाम ना दी तो फिर हम मुल्क के अमन व अमान की ज़मानत को नहीं दे सकते। मुहर्रमुल हराम के महीने को एक साजिश के तहत पिछले बरस भी जो था उसके अंदर हलफशार को पैदा किया गया, इंतशार को पैदा किया गया, सिद्दीक को गाली देने वाला 5 हवाई टिकटों के साथ इस मुल्क से फरार हो गया। हज़रात गिरामी कदर, मैं अहले बैत का भी नौकर हूँ, सहाबा इकराम का भी नौकर हूँ। अगर मेरे ज़मीर के अंदर कोई गिरा होती, ज़मीर के अंदर कोई उलझन होती, तो आज मैं हज़रत अल्लामा शहीद के इस मिंबर के ऊपर मौजूद ना होता। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मैं वो हूँ। अल्लाह के फज़ल करम से अपनी बड़ाई की बात नहीं करता, लेकिन हकीकत की बात करता हूँ। मैं शेर हूँ जो गरजता हूँ मैदान में, पर बिल्ली नहीं जो कछार में करती है म्याऊं म्याऊं। हज़रात गिरामी कदर, मैं इस स्टेज से, पूर्वकार स्टेज से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर तौहीन मर्द के कवानीन को हरकत दी जाए। जो लोग मुल्क के अमन व अमान को ताराश करना चाहते हैं, जो लोग मुल्क के अमन व अमान को पामाल करना चाहते हैं, जो लोग मुल्क के अंदर फिरका वराना तशरीकी को आम करना चाहते हैं, वो लोग जो मुल्क के अंदर फिरका वराना फसादात को तबाह करना चाहते हैं, हज़रात गिरामी कदर उनको लगाम डाली जाए। अगर लगाम ना डाली गई तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर जलसे जुलूसों का इनेकाद कर दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हज़रात गिरामी कदर, उनके रहनुमाओं को इस बात का इल्म था ये सरासर झूठ है, ये सरासर बकवास है, ये सरासर मुनाफिकत है, लेकिन उनके लीडर भी खामोशी के साथ उनकी पुष्ट पनाही करते रहे। कल जहानिया के अंदर एक बंदे ने रैली निकालने का ऐलान किया, कारी सैफुल्लाह आबद वहां पर पहुंचे, उसको पकड़ा गया। हज़रात गिरामी कदर, उसका ताल्लुक लोकल एक तंजीम के साथ था। हमारी खूबी को देखिए, हम अभी भी अपने कत्ल के मंसूबों को बनाने वालों का नाम तश्तबाम इसलिए नहीं करते कि मुल्क के अंदर फसादात बपा न हो, लेकिन उनकी हरवासराई को देखिए, उनकी बेगैरती को देखिए, उनकी बेहमियती को देखिए। एक तंजीम के साथ ताल्लुक है और आज रैली के निकात की तैयारियां की जा रही थी। कारी सैफुल्लाह साहब पहुंचे, जिस वक्त पहुंचे तो फौरन से पहले माफिया मांग के अपनी जान को छुड़वाया। आज सरगोदा के अंदर रैली और एहतजाज का ऐलान किया गया है। हम मुकाम बाला से मुतालबा करना चाहते हैं, आज़ान इलाही या जिसने भी सैयदना अली अल-मुर्तज़ा और सैयदना इमाम मूसा काज़िम की शान के अंदर गुस्ताखी की है, उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, मुकदमे को चलाया जाए और उसको कैमरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और हज़रात गिरामी के नफरत के नसीरों को भी मजबूती के साथ उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। और इंशाअल्लाह शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुस्ताखी के झूठे इल्जाम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।
حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حب رسول کے گیت گاتے رہیں گے، تحفظ ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، حرمت صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، حرمت اہل بیت کے ترانے گاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے رب کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی عملداری کی بات بھی کرتے رہیں گے۔